everyone. So we are in the 12th chapter. So today we are going to see data. So data is a collection of information. So this data is a raw material for statistics. இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் வந்து என்ன பார்க்குறோம், ஒரு ரா மெட்டீரியல் which has to be used as an input for production, then we will be getting output out of that raw material. Same like that, data is a basic raw material for the statistics. Here you have data are classified into two, that is quantitative data and qualitative data. Quantity, here we are speaking about the limit, numbers. Okay, so like age, income, number of firms, etc. Quality data, in this we are going to discuss the gender, community, honesty. Okay, so the characteristics of a particular thing is mentioned as quality. So here we have like nominal data. So this nominal data are the outcome of the classification into two or more categories of items. So that is comprising um, a small sample or a population according to some quality characteristics. Okay, so classification of students. So classification of students according to their sex or employees, skilled persons. So like that, that is education, whether it's undergraduate or postgraduate. So this and all come under nominal data. Rank data, on the other hand, is a result of assigning the ranks. Okay, like giving like 1, 2, 3. So ranks may be assigned according to the level of performance in their test or some competition or interview like that. So based on their uh, excuse me. So based on their efforts, they are ranked. The candidates appearing in an interview, for example, may be assigned ranks in integers ranking from 1 to 10. So depending on their performance in the interview. So that is known as rank data. Next is source of collection of data. How these data are collected? What are the sources for it? So this is sort of two types, like primary data and secondary data. So primary data is which do not already exist in any form and thus have to be collected for the first time from the primary source. So by their very nature, these data are fresh and first time collected. So it is collected for the first time. So it covers all the population. Secondary data is like that already exist. That is already we are having the data. So that we are taking it. Okay, that is already, it might be published or unpublished. So we are taking it and through that, like some we are taking like data from CSO, like NSSO, RBI. So these are known as secondary data. So here in this you can see the diagram, that is data. Data is based on the characteristics, it is quantitative, qualitative, and based on the source, primary, secondary. So quantitative also you have primary data, secondary data. Okay, again primary and secondary. So now let us see arithmetic mean or mean. Okay, so this is the sign for arithmetic. Okay, symbol of arithmetic mean. So general value is carried a general value is called a measure of central tendency or an average or a measure of location. There are 5 averages. Okay, so you have 5 averages like mean, median, okay, and mode or good, called simple averages, and the other two, average, geometric mean, and harmonic mean, are called special averages. So this will come for your one word. Okay, so meaning of average means that is a measure of central tendency. Okay, is a typical value arrived which other figures concrete. An average stands for the whole group of which it forms. That is, for whole group we are taking one to a one average.
See, in statistics, it is very difficult to give the exact value. So we have to take some approximative values. Okay. So first we are going to see the mean of variable is defined as the sum of observation which is divided by the number of observations. If variable x assumes n values x1, x2, xn, then the mean is giving up by summing of all x values. So here you have arithmetic mean is equals to x1, x2, x3, x4 and etc. by divided by n. N is number of x's. So the formula is for ungrouped or raw data. So now you can see a example sum, that is to calculate the mean. So this is the formula for mean. Okay, wow. See, um, in statistics we are going to discuss very simple sums, and this will come and you can score more marks in this. Okay, so for calculation the average average summation x by n, so we have to calculate the mean. Okay, so mean oda formula enna summation x by n. So this mm, summation x is sum of issues and number of items. So solution, they have given the sum x1 வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அங்கே கொடுத்துருக்க அந்த டேட்டாவில் 2 4 6 8 10 டிவைடட் பை 5. ஏன் 5 அப்படின்னா அங்கே 2 4 6 8 10ன்னு 5 நம்பர் இருக்குது. அதனால் முதல்ல அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை அது மொத்தமாக எத்தனை, மொத்தமாக 5 இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதை டிவைடட் பை 5 பண்ணோம்னா நமக்கு மீன் கிடைக்கிது. இதோட ஷார்ட்கட் இன்னும் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா a ப்ளஸ் சமிஷன் d பை n. ஸோ வேர் a is equals to the assumed mean or any value. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த a அப்படின்றது வந்து ஒன்று நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லை அப்படின்னா லைக் நம்ம வந்து என்னது வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ டி அப்படின்றது டீவியேஷன் ஆஃப் ஈச் வேல்யூ ஃபார்ம் அசியூம்ட். ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 5 சப்ஜெக்ட்ஸு. ஸோ 5 சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து திய மார்க்ஸு. ஓகே, அண்ட் ஃபைண்ட் திஸ் ஆவரேஜ் மார்க். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா அந்த மார்க்ஸாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ டி, ஏன்னா நமக்கு வந்து சமேஷன் டி பை என் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஏ கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் டி கண்டுபிடிக்கணும். டி என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ. ஓகேவா. ஸோ டியோட ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ. அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ ஏ அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அசியூம்டு மீன், நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா 68 எடுத்துக்காங்க. அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னா 75 மைனஸ் 68. அப்புறம் என்னது அகெயின் என்ன பண்ணணும் 80 மைனஸ் திஸ். ஸோ அப்போது ஏயோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 68. ஓகேவா. ஸோ நம்ம எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், நம்மளோட இஷ்டம். 70 எடுத்துக்கலாம், இல்லை 80 எடுத்துக்கலாம், 92, ஐ மீன் இதில் இருக்கிறது தான் எடுக்கணும். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 68 எடுத்திருக்கோம். அப்போ 68 எடுக்கும் பொழுது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ, எக்ஸ் என்ன 75. அப்போ இங்கே ஏ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், அதாவது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி அசியூம்டு மீன். ஸோ நம்ம எடுக்கும் போது என்னது 68. அப்படி இல்லை எனக்கு என்ன எடுக்குதுன்னு தெரியலன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ அதில் இப்போ 65 வந்திருக்கலாம், இல்லை 69. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எந்த நம்பர் உங்களுக்கு மேட்சாக இருக்க மாதிரி தோணுதோ அதை நீங்கள் எடுத்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது இதோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து 31 வந்து டியோட வேல்யூ கிடைக்கிது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேவா. தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் சமேஷன் டி பை என். ஸோ அப்போது ஏ ப்ளஸ் ஏ வந்து எவ்வளோ 68. அப்போது இந்த எக்ஸ்டி எவ்வளோ 31. ஸோ 31 பை நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் எவ்வளோ இங்கே பாருங்கள் நம்பர், அதாவது எவ்வளோ 6 1 2 3 4 5. ஸோ 5 டிவைடட் பை அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு 74.2 கிடைக்குது. ஓகேவா. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான். ஓகே. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஸோ இது வந்து என்னென்னா இட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் central tendency serve to locate the center of the distribution, but they do not reveal how the items are spread out on either side of the center. This characteristics of frequency distribution is commonly referred to as dispersion. So there are two kinds of measures of dispersion. So there are two kinds we are using, absolute and relatively
மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன். அப்சல்யூட் அப்படின்னு போதும் போது இது எது இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இன் அ செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஓகே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது டிஸ்பர்ஷன்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ். இது வந்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்லேருந்து இட்ஸ் ஃப்ரீ அண்ட் தே ஆர் பியோர் நம்பர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு கம்பேர் two or more sets which are having different units of measurements of observation. So your standard deviation is one of the method of absolute measures of depression. Karl Persson introduced the concepts of standard deviation in 1893. So standard deviation is also known as root mean square deviation. So this the reason is that it is a square root. ஏன்னா இது வந்து square root அப்படின்றதுனால he has given the name as mean square deviation. So it provides accurate result. இது எப்படி கொடுக்குன்னா நமக்கு அக்யூரேட்டாக இதுதான் ரிசல்ட் இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்றத கொடுக்கும். ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா it is defined as the positive square root of the arithmetic mean of the square of the deviation of a given observation. ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்றாங்க. ஓகேவா? So the standard deviation of the population is denoted by the Greek letter sigma. So இது வந்து என்னது இந்த சைனோட பேர் என்ன சிக்மா. ஓகேவா? இது வந்து Greek letter. So the standard deviation of sample is denoted as S. Okay. So calculation of standard deviation individual series. For that this is the formula. Here you have deviation taken from actual mean and assumed mean. So that is root of summation x minus x square x the whole square by n. So where in the x இது வந்து mean value of distribution, இது number of observation. So now find out the actual mean of given data. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கான டேட்டாவை கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் x is equals to x minus x, find out the deviation of each value from the mean. ஸோ இதுக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் we have to divide it and the square root. Okay, so first see here we have the formula here, that is sigma summation x square by n and or root of summation x minus x distribution to the whole square by n. So now we are doing one sum. Okay, see here, that is calculate the standard deviation from the following data by actual mean. இது வந்து என்னது first actual mean method. ஸோ ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, வேல்யூஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்சுவல் மீன் வந்து 25 இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன ஒரு டேப்லோ காலம் போட்டுக்கணும். ஓகேவா? 1 2 3 4 5 எக்ஸோட வேல்யூ இந்த பக்கம் எழுதிட்டு இதில் எத்தனை மொத்தம் நம்பர் இருக்கோ அது தனி டோட்டல், அப்புறம் இதோட டோட்டல். ஓகேவா? அடுத்தது நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு தேவை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷ் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மீன் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இது டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் 5. ஸோ நமக்கு மீன் கண்டுபிடிச்சிருச்சு. அப்போ என்ன பண்ணணும், அப்போது நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி மீன் 25 ஆகிடுச்சு. அப்போ 25 மைனஸ் 25 0, 25 15 மைனஸ் 25 அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் மீன். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து நம்ம மீனோட வேல்யூ 25 வச்சு இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ண வேல்யூ கிடச்சிச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணால் 426. இப்போ நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபார்முலா வச்சு. ரூட் ஆஃப் சமேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மீன் ஸ்கொயர் பை என். ஸோ அப்போ இது என்ன 426 டிவைடட் பை 9. ஸோ நமக்கு வந்து 47.33. ஸோ இதோட ஸ்கொயர் ரூட் எவ்வளோ 6.88 தான் ஆன்சர். புரிஞ்சிச்சா? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, வெறும் எடிஷன்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ செகண்ட் சம் பாருங்கள். கால்குலேட் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபார் த ஃபாலோவிங் டேட்டா பை அசியூம்டு மீன். இப்போ நம்ம அசியூம்டு மீன் எடுத்துக்கிறோம். அதாவது அசியூம் மீன்னா என்ன, மீனை நம்மளே வந்து அசியூம் பண்ணிக்கணும். புரியுதா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, மீன் வேல்யூ அதாவது இங்கே போட்ட மாதிரி இங்கே ப்ரீவியஸ் சம்மில் இங்கே நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்மில் போட்டோம் இல்லையா, லைக் அந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, ஸோ இங்கே நம்ம போட்டோம் இல்லையா எக்ஸ் இஸ் மீன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 225/9 போட்டோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம போட முடியாது. இங்கே நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும்.
அப்போது அதே மாதிரி நம்ம டோட்டல் எடுத்துகிட்டு ஸோ நம்ம இங்கே வந்து 57. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நீங்களே வந்து இந்த இதுக்கோட டோட்டல் கண்டுபிடிச்சி டிவைட் பை 10 பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வாட் இதுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்து பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அஸ்யூம் மீனா டி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இதுதான் எடுத்து பண்ண போகிறோம். அப்போது என்னது எக்ஸு 43 மைனஸ் 57. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது சமேஷன் டி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் 44. ஸோ அப்போது இது வந்து என்னது டி ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன, ரூட் ஆஃப் சமேஷன் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் என் பை மைனஸ் த ஹோல் சமேஷன் டி மைனஸ் என் த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1952 இதோட டோட்டல். இதை எடுத்து பை 10, அதுக்கப்புறம் இது மைனஸ் 44 பை 10. ஸோ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி ஒரு வேல்யூ. ஸோ இதோட ஸ்கொயர் ரூட் 13.26. ஓகே, இது ரொம்ப 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 ஈஸி. உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேட்பாங்க, இல்லைனா வந்து லைக் கோரிலேஷன் அந்த மாதிரி இதில் கேட்பாங்க. ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான், புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும். ரொம்ப சிம்பிள் சம்ஸ் தான். நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ பிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துருப்பீங்க. சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே இது வந்து இட் இஸ் வெரி 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 ஈஸி ஒன் ஒன்லி. ஜஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா போதும். அடுத்தது வந்து கோரிலேஷன். ஸோ correlation அப்படின்னும் போது correlation is a statistical device that helps to analyze the covariation of two or more variables. So Francis Galton is responsible for the calculation of correlation coefficient. So you have types of correlation. Correlation is classified in several different ways. Three of the most important ways of classifying correlations are என்னென்னா based on the directions of change variables, number of variable studies, அதுக்கப்புறம் ratio of change between the variables. So here you have positive correlation, negative correlation, இங்கே simple, multiple, partial, இங்கே linear correlation, non-linear correlations. Okay, so based on the directions of change of variables, correlation is classified into two, positive and negative பார்த்தோம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if the values of two variables move in the same direction, ஒரே டைரக்ஷனில் போச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ். ஓகேவா? இஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் மே பி இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங் சைமல்டேனியஸ்லி, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி நடக்கும்போது அது பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன்றோம். நெகட்டிவ் அப்படின்னும் போது லைக் ஒன்று வந்து அதிகமாகவும் ஒன்று வந்து கம்மியாகவும், அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது we tell it as நெகட்டிவ். ஸோ இங்கே y is equals to a plus bx, இங்கே வந்து y is equals to a minus bx. ஸோ இதுக்கு வந்து price and demand for a commodity move in the opposite direction. So based upon the number of variable studies, so there are three types: simple, multiple, partial. So simple அப்படின்னும் போது if any two variables are taken for study, ஸோ டூ வேரியபிள்ஸ் எடுத்து நம்ம படிக்கிறதுக்காக எடுத்து இது பண்ணுறது சிம்பிள் வேரியபிள். மல்டிபிள் கோரிலேஷன் அப்படின்றது டேக்கிங் 3 or more வேரியபிள்ஸ், ஓகே, அண்ட் calculating that. ஸோ டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி லைக் QD is equals to F of P, PC, PS, TY அப்படின்னு நிறையா வேரியபிள்ஸ் எடுக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே P ஃபார் ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ், PC ஃபார் காம்படிட்டிவ் குட்ஸ், S ஃபார் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் குட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுக்கிறது. T வந்து டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், Y இஸ் த இன்கம். பார்ஷியல் கோரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இஃப் தேர் ஆர் மோர் தென் டூ வேரியபிள்ஸ் பட் ஒன்லி டூ வேரியபிள்ஸ் ஆர் கன்சிடர், ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கும்போது ரெண்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு பேர் பார்ஷியல் கோரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் அப்பான் த கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா கோரிலேஷன் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ் as லீனியர் கோரிலேஷன் அண்ட் நான் லீனியர் கோரிலேஷன். Based upon the consistency of the ratio of the change between the variables, linear correlation வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா said to be linear எப்போனா when the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in the other. That is example y is equals to a plus b. அதாவது இது சேஞ்ச் ஆகும்போது இன்னொன்றும் சேஞ்ச் ஆகும், அதோட ரெண்டு வேரியபிள்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும்போது we tell it as it is a linear correlation. Non-linear அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது if the amount of change in the one variable does not bear a constant ratio, அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்கிறது. So for example y is equals to a plus bx the whole square. So we have methods of studying correlations like scatter diagram, graphic method, Carl-Pearson's coefficient in correlation and method of least squares. So
Of these, the first two are based on the knowledge of diagrams. So we already studied in 10th standard and all. So some would have been given. So நம்ம அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம், டயக்ராம் வந்து போடுவோம். ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டயக்ராம் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இன்னும் கூட வந்து கேட்சியாக இருக்கும். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் அப்படின்றது வந்து இது, ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கேட்டர் டயக்ராம்ஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி, அந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டயக்ராம் வரைகிறது ஸ்கேட்டர் டயக்ராம். ஸோ இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, plotted பாயிண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால we tell it as a what scatter diagram. இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு இதோட அட்வான்டேஜஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம். வெரி சிம்பிள், நான் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச மெத்தட். ஸோ இட் இஸ் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை த சைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் ஐட்டம். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது. We cannot give the exact degree of correlation. ஓகே, பட் என்னென்னா அது டேரெக்ஷன் மட்டும் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச்ல எல்லாம் பார்த்துருப்போம், கரெக்டாக? ஸோ த டேரெக்ஷன் ஆஃப் அந்த பால் எங்கே விழுகுது, அதோட மூமெண்ட் எப்படி அப்படின்றத வந்து காமிக்கிறது தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் கிராஃபிக் மெத்தட். ஸோ இந்த கிராஃபிக் மெத்தட் அப்படின்றது கிராஃப்ஸ் லைக் பாப்புலேஷன் இந்த இயரில் எப்படி இருக்குது, ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது. ஸோ இன் திஸ் மெத்தட் த இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் ஆர் plotted on the graph sheet and draw the curves of both the variables, say x and y. If both x and y are moving in the same direction, either upward or downward, then the correlation is said to be positive. So மேலேயோ கீழேயோ மூவ் ஆகிறத we tell it as a positive. So if the curve of x and y move in the opposite direction, opposite la pochuna, that is negative. Okay, so you can see, okay, idume vandu you can give cricket as a good example. Okay, appo share market la ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் எந்த அளவுக்கு வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து we can easily explain, it can be easily explained through this diagrams. Okay, it's a very very simple. So that's all for today's class. So go through this mean calculation and the standard deviation calculation and go through the correlations methods. Okay, let us discuss Carl Pearson's coefficient of correlation in the next class. Thank you, children.